वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तैतरान् तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोश्च दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यन्निगमान्तयोगि जगदाचार्यौ स कृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनकोलेशदेवाधिपा नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे निस्सवागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदान्तसारामृतपूरमग्रिम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कलिवैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि सरसा सदा यत्प्रसादप्रतिभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्तष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यद्सारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चिरणाम्बुजं संसारान्नवसम् अग्नदत्तारबोधकम् नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणसारिणे नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यसारिणे श्रीशैले सदयापात्रं देवच्चादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसन्नगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितपादधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय सञ्जातं वेङ्कटाद्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सशिष्यं उडेवर्यमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सशिष्य सेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवि दीप्तये। ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीषडगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழிநாளென்னும் தென் குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொன்னலென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்கருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிழைஞ்சேன் ஜனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலை நந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கேட்டை ராமானுசமுனதன் வாயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் செடுகோபம் சந்தமிழ்தழிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறாவான் தெல்கன் சோலை மதுரங்கள் பண்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ன முதல் தாய் செடுகோபன் முயம்பாள் வளர்த்தாய் தத்தாய் ராமானுசம் மிக்கதிரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நிறையும் தடையாது தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருவை அறிவோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருभ्यो நமः। జై శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మనం నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయుమొழிలో 2వ పదిలోకి ప్రవేశించి అందులో ఇవాళ 2వ పాసురంలోకి నిన్న మొదటి పాసుర వ్యాఖ్యానం పూర్తి చేసుకొని 2వ పాసురంలోకి ప్రవేశించాము. ముందుగా పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం. கோள்பட்ட சிந்தையாய்
கூர்வாய அன்றிலே செயல்பட்டயாமங்கள் சேராது இறங்குதியால் ஆழ்பட்டயம்மே போல் நேயும் அரவணையான் தாழ்பட்ட தந்துழாய் தாமம் காமுத்தாயே கோள்பட்ட செந்தையாய் பூர்வாய அன்றிலே செயல்பட்ட யாமங்கள் சேராது இறங்குதியார் ஆழ்பட்ட எம்மே போல் நேயும் அரவணையான் தாழ்பட்ட தந்துழாய் தாமம் కామత్తాయే. ముందుగా మనం ప్రతిపదార్థాన్ని తెలుసుకుందాం. ఆళ్వారి నాయకి నారపక్షిని చూస్తూ మాట్లాడుతూ ఉండగా ఆ పక్కనే ఏ తాటి చెట్టు మీద నుంచో ఒక పక్షి కూత వినపడింది. ఆ పక్షి పేరు అండ్రిల్. అండ్రిల్ అని అంటారు. ఆ పక్షిని మనం పెన్నడ పక్షి అంటాం. అది ఎంత తెలుసో ఇది అంతే తెలుసు అనుకోండి. ఏదో మార్జాలం అంటే బిడాలం అని ఆ అండ్రిలు తెలియదు, ఈ పెన్నడ తెలియదు. మొత్తానికి ఎన్ని వందల రకాల వేల రకాల పక్షులు ఉంటాయో అందులో అండ్రిల్ అనేటువంటి పక్షి జాతి ఒకటి. ఆ కూత వినపడింది. ఆ పక్షికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. అది ఏదో ఒక కూత కుయ్యాలి అని కుయ్యదుట. అది నోరు తెరుచుకుంటే చాలు సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది. దాని నిర్మాణం అలా ఉంటుందన్నమాట. వాగింద్రియ నిర్మాణం ఎలా ఉంటుందంటే నోరు తెరిచింది అంటే ఒక సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది. అది ఎలా ఉంటుందిట, ఒక ఆర్తితో కూడినటువంటి ధ్వనిలాగా ఉంటుందిట. అలాంటి ధ్వనివి ఆర్తనాదంలాగా ఆళ్వార్ నాయకికి వినిపించింది. ఇంకా వెంటనే ఏముంది, ఆళ్వార్ నాయక యొక్క మనస్సు, అయ్యో తల్లి నీకెంత కష్టం వచ్చిందే, నువ్వు కూడా నాలాగే పెరుమాళ్ళకి దూరమయ్యి ఇలా బాధపడుతున్నావా అని అడగడం ఈ పాసురంలో అండ్రిల్ అనే పక్షితో మాట్లాడేటువంటి విశేషం అన్నమాట. ప్రతిపదార్థం చూడండి. కోల్పట్ట సిందయ్యాయి. మనం చదివేటప్పుడు అన్నీ కరెక్ట్ గానే చదువుతూ ఉంటాం, జాగ్రత్తగానే అనుకోండి. సిందయ్యాయి సిందయ్యాయి అని చదివేయడం చాలా సార్లు వినపడింది. సిందయ్య అంటే మనస్సు అవుతుంది. సిందయ్యాయి యయి కూడా ఉంది మధ్యలో. అలాంటి మనస్సు కలిగిన అనే అర్థం రావాలంటే ఆ యయి అనే అక్షరం కూడా స్పష్టంగా వినపడాలి. కోల్పట్ట సిందయ్యాయి అని చదవాలి. ఆ యయి ఒకటి ఒక్కొక్కసారి వినపడడం లేదు. అలాంటి మనస్సు దోచేశారమ్మా తల్లి పక్షి నీ మనస్సు. కూర్వాయ అండ్రిలే, ఎంత క్రూరంగా అరుస్తున్నావమ్మా. క్రూరం అంటే ఇక్కడ భయంకరం అని కాదు, దుఃఖము అని అర్థం. క్రూరత్వము అంటే ఇక్కడ ఏమిటంటే ఎంత దుఃఖంగా అరుస్తున్నావు తల్లి నువ్వు, అయ్యో ఎంత బాధపడుతున్నావు. పెన్నడ పక్షి సేల్పట్ట యామంగళ్. ఈ జాములు ఉన్నాయే, జాములు అంటే రోజుని లెక్క పెడతాం కదండి. 7:30 గడియలు ఒక జాము అంటారు. గడియ అంటే 24 నిమిషాలండి. అలాంటివి 7:30 గడియలు అయితే ఒక జాము అవుతుంది. అలాగే రోజుకి 8 జాములు ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ జాములన్నీ కూడా పరమాత్మకి దూరం అయ్యేటప్పటికి ఓరు పగల్ 1000 ఊజియాలో అని మనకి శిక్షాష్టకంలో కూడా చెప్తారు. ఒక్కొక్క నిమిషము ఒక్కొక్క నీ వడవిన్ పగలు తిరుగా నీ కుటిలాలక లాలితాస్యం ఇచ్చావిధి చూడకున్న నిముసంబులు మాకు యుగంబులైచనున్ కావున. నిమిషాలే ఊండు తూండు తోరు ఊడి అని మనకి పాసురాల్లో వచ్చినట్లుగా ఒక్క నిమిషం గడవడం ఒక యుగం గడిచినట్లుగా అనిపిస్తుంది. కాబట్టి జాములన్నీ పొడుగ్గా అయిపోయాయి అంటే అర్థం ఎప్పటికీ కాలం గడవడం లేదు అని అర్థం అన్నమాట. సేరాదు, పోనీ నువ్వు వెళ్ళి పడుకోవచ్చు కదా, అబ్బే నీక నిద్ర రావడం లేదు. ఇరంగుదియాల్, ఓ దుఃఖపడుతున్నావు, నిద్ర పట్టట్లేదు,
స్వామికి దూరం అయ్యావు, అందుకే కదా నువ్వు ఇలాగా బాధపడుతున్నావు అంటున్నారు. మనం ఒక మాట చెప్పుకున్నాం కదా, ప్రకృతిలో ఏ వస్తువుకి ఏ ప్రాణికి ఏది సహజమైన లక్షణం ఉన్నా దాన్నంతటినీ ఆళ్వార్లు పెరుమాళ్ళకి దూరం అవడం వల్లే జరుగుతోంది అనే అర్థంలోకి మార్చేసుకున్నారనమాట. మామూలుగా పక్షి అలా కూస్తూ ఉంటుంది, దాన్ని ఏమంటున్నారు, పెరుమాళ్ళకి దూరం అవడం వల్ల ఇంత ఆర్తనాదం చేస్తున్నావా. ఆళ్ పట్ట ఎమ్మే పోల్ అంటే మేమేమో పెరుమాళ్ళ యొక్క దాస్యాన్ని కోరాం, ఆళ్ పట్ట కాదు, ఆళ్ అంటే దాస్యం కదండి, పెరుమాళ్ళ యొక్క దాస్యం కోరుకున్నాం. నీకు అలా దాస్యాలు కోరుకోవడాలు ఇలాంటివి ఏం తెలియవు కదా. నీయుం నీయుం అయ్యో నువ్వు కూడానా, మాలాగా మేము దాస్యం కోరుకున్న వాళ్ళం ఎలా బాధపడతామో అలాగ నువ్వు కూడానా. అరవణయ్యాం తాళ్పట్ట, అరవణై అంటే ఆదిశేషుడు, ఆదిశేషుని పడకగా కలిగినటువంటి అంటే శేషసాయి యొక్క శ్రీపాదాల దగ్గర తంతుజాయి దామం చల్లటి పరిమళ భరితమైనటువంటి తులసి దండని కాముత్తాయే కోరుకుంటున్నావా ఏమిటి. ఏమ్మా పెన్నడ పక్షి, నీకు కూడా పెరుమాళ్ళ పాదాల దగ్గర ఉన్న తులసి దండ కావాలనిపించిందా ఏమిటి, అలా అరుస్తున్నావు, ఎందుకంత దుఃఖపడుతున్నావు అని చెప్పి రాత్రంతా నిద్రించకుండా ఓ ఆర్తనాదం చేసేటువంటి ఒక అండ్రిల్ అనేటువంటి పక్షిని చూసి, అమ్మా శేషసాయికి నేనైతే దాసుణ్ణి, నీకెందుకు తల్లి ఈ కష్టము, నువ్వు ఎందుకు ఇలాగా ఆ ఆర్తనాదాన్ని చేస్తున్నావు అని చెప్పి ఆళ్వారు నాయకి అండ్రిల్ అనేటువంటి పక్షిని చూసి దుఃఖపడేటువంటి పాసురము ఇది. 10వ పేజీ, 2వ తిరువాయిమొழிలో 10వ పేజీలోకి వచ్చాము. இரண்டாம் பாட்டு, 2వ ஈடு வியாக்கியானம். இப்படி நாரையை பார்த்து వార్తై సొల్లా నిற்కச் செய்தே. నారయ్యై పార్తు, నిన్న తెల్లటి కొంగను చూశారు, ఏకాగ్రత కలిగిన కొంగను చూశారు, దానితో ఏదో మాట్లాడుతూ ఉండగా అరుగే నిండ్ర పనయ్యిలే, ఆ పక్కనే ఓ తాడి చెట్టు ఉందండి, ఆ తాడి చెట్టు మీద తంగిన అండ్రిలానదువాయి అలగు నెగిస్తవారే కూపెట్టదు. అందులో అండ్రిల్ అనేటువంటి ఒక పక్షి గుండె కరిగేలాగా కుయ్యడం మొదలుపెట్టింది. అది అలా కావాలని కూయదండి, దాని నోరు శబ్దం ఇప్పుడు తలుపు గనుక దగ్గరగా వేస్తే కిర్రమని ఎలా శబ్దం వస్తూ ఉంటుందో అలా అది నోరు అలా తెరిచేటప్పటికి ఒక సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఆ సౌండ్ ఎలా ఉంటుందంటే చాలా దుఃఖంగా మూలుగుతున్నట్లుగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం కొన్ని సౌండ్స్ వింటుంటాం, పావురాలు శబ్దాలు చేస్తూ ఉంటాయి చూడండి, ఏవో చిన్న చిన్నగా మూలిగినట్లుగా అలా వినపడుతూ ఉంటాయి చూడండి ఆ శబ్దాలు. అలాగే ఈ పక్షి చేసే శబ్దం కూడా మూలుగులాగా వినపడింది అనమాట. ఇది నుడయ్య ఆర్తధ్వని అయి కేట్టు, అయ్యో పాపం ఎంత దుఃఖపడుతోందో అని విని, పావియే నీయు మెన్నై పూలే అగపట్టాయాగాదే ఎంగిరారు, అయ్యో తల్లి ఎంత దురదృష్టవంతురాలువి, నువ్వు కూడా స్వామికి దూరమైపోయానన్న బెంగతోటి ఇలా ఏడుస్తున్నావా అని అన్నిల్ పక్షి కూతని అది స్వామికి దూరమై చేసే ఆర్తనాదం అనుకుని ఆళ్వార్ నాయకి ఈ పాసురంలో మనకి చెప్తాను. కోట్పట్ట సిందయ్యాయి అపహరిக்கப்பட்ட హృదయత్తై ఉడయ్యాయి. దాని మనసును కూడా పెరుమాళ్ళు అపహరించేశారటండి, దోచుకుపోయారటండి. ఎందువల్లంటే మనకి ఏది ఉందో ఇతరులకు కూడా అలాగే ఉంటుందేమో అనిపించడం ఈ హృదయానికి ఒక లక్షణం అన్నమాట. నేను ఇలా బాధపడుతున్నాను కదా, బహుశా అన్నిళ్ళు అనే పక్షి కూడా అలాగే బాధపడుతూ ఉంటుంది. అపహృతమాన మనస్సు ఎందరిందపడి ఎన్నెన్నెల్, ఏమండి అది దాని మనస్సు పెరుమాళ్ళు దోచేశారు అని మీరు ఎందుకు అనుకున్నారండి, దేన్ని బట్టి అనుకున్నారండి, అది నుడయ్యా అడి అత్త ధ్వనిత అన్నం. ఆ శబ్దం ఎలా ఉందంటే అడి అత్త, అడి అంటే మూలం,
మూలం అంటే ఇక్కడ అక్షరాలు అని అర్థం. ఏ అక్షరాలు లేవు. ఉమ్, అని ఒక సౌండ్ మాత్రం వస్తోంది తప్ప అక్షరాలు దాని అర్థాలు అడి అత్త మూల అక్షరాలు ఏమీ లేనటువంటి ధ్వని. నెంజి ఇజందదు ఎన్నో తోత నిన్నది కాణం ఇవళకు. ఆళ్వార్ నాయికకి అది గోదలా ఏడుస్తోంది అంటే దాని మనస్సును కూడా పెరుమాళ్ళు దోచుకుపోయి ఉంటారు. నా మనస్సు నా దగ్గర లేనట్టే అన్నిల్ పక్షి మనస్సు కూడా పెరుమాళ్ళు దోచుకుపోయి ఉంటారు. కూర్వాయ అన్రిలే కూర్వాయ తనయరాయిరుప్పారై ఇరుదుండమాగా ఇడవల్ల ధ్వనియాయిత్. ఆ శబ్దం క్రౌర్యంగా ఉంది. క్రౌర్యం అంటే చెడ్డది అని అర్థం కాదు, దుఃఖంగా ఉంది అని అర్థం అన్నమాట. అండ్రిల్ పక్షి యొక్క కూత ఒక మూలుగుతున్నటువంటి ఆర్తధ్వనిలాగా వినపడుతుంది. పూర్వాయ వాయండ్రు వార్తై అక్షరాలు లేవు, అదే మాట అన్నమాట. ఆ సౌండే మాటగా వినపడుతుంది. అంటే ఏ అక్షరం లేదు అందులో, దానికి అర్థం లేదు, ఏమీ లేదు, చెప్పలేని దుఃఖంతో కూడిన ఒక శబ్దం మాత్రం వినపడుతుంది. అన్రియే కూర్తవా ఎలగయుడయ్య ఎన్నుదల్. క్రౌర్యమైనటువంటి ఒక శబ్దము కలిగిన పక్షి అని కూడా చెప్పవచ్చు. సేట్పట్టయామంగళ్ రాత్రియాయ్ నడుగు కయ్యండ్రికే. ఏమండి రాత్రిళ్ళు పోనీ గడవట్లేదు అని అనుకోవచ్చు. శ్యామంకరోరుం నెడుగానింద్రదాయత్తు. శ్యామంగళ్ తోరుం జాములన్నీ కూడా, అంటే రాత్రి లేదు పగలు లేదు, అసలు గడవట్లేదు కాలం. ఆళ్వారు నాయకకి పెరుమాళ్ళకి దూరమై ఎలా గడవట్లేదో పక్షికి కూడా అలాగే అనుకుంటున్నారు పరాంకుశ నాయకి అని. சேராதிரங்குதியால் நெடுகுதிரை யாமங்கள் படுக்கையில் చేరాదులెందాలు ధరిక్కలామిరే. మామూలుగా అయితే నిద్ర పట్టదనుకోండి, మనకందరికీ నిత్యం నిద్ర పట్టదు. పక్క మీద ఓహో దొర్లుతూ ఉంటాం, ఇటు నుంచి అటు అటు నుంచి అటు అటు నుంచి అటు. ఎప్పుడో ఏ తెల్లవారుజాముకో నిద్ర పడుతుంది, వాళ్ళు తెల్లారిపోతుంది, అయ్యో లేట్ అయిపోయింది అనిపిస్తుంది. అలాగే ఈ పక్షికి అసలు ఎలా పడుకున్నా నిద్ర అనేటువంటిది రావట్లేట. అంగనే చెయ్యాదే శైథిలయ్యాగా నిండ్రాయ్. ఎందుకండి అలాగా? హృదయం అంతా శైథిల్యం అయిపోయిందిటండి. పెరుమాళ్ళకి దూరం అయిపోయా, పెరుమాళ్ళకి దూరం అయిపోయా అనుకుంటోందిట. అది అనుకుందో లేదో తెలియదు, అది అనుకుంటోంది అని పరాంకుశ నాయకి అనుకుంటున్నారు అనమాట. ఆట్పట్ట ఎమ్మే పోల్ நெஞ்சு பரியண்டு படுக்கையிலும் சேராதே நோவு படுக்கைக்கு என்னை போலே நீயும் அவன் తిరువడిగల దాస్య పరిమళத்திலே ఆగాదే ఆగప్పట్టదు. ఒకవేళ నువ్వు కూడా నీ మనస్సుని పెరుమాళ్ళ దగ్గర పారేసుకుని ఆయన పాదాలకి అలంకరించిన తులసి కావాలని ఆశపడుతున్నావా ఏంటి అంటే, నమ్మాళ్ళవార్లు పెరుమాళ్ళ పాదాల దగ్గర ఉండే తులసిని ఎప్పుడూ కోరుకుంటూ ఉంటారు. అలాగే పరాంకుశ నాయకిగా పిరాటి దశలో కూడా నమ్మాళ్ళవార్లు స్వామి యొక్క పాదాల దగ్గర ఉండేటువంటి తులసిని నేను కోరుకుంటున్నట్లుగా, అమ్మా అన్నెల్ పక్షి నువ్వు కూడా ఆ తులసి దండ కోరుకుంటున్నావా ఏమిటి? నీయం నువ్వు కూడా నా నొక్కినకి ఏమిటి నీకా నీకా అంటాం చూడండి మనం. అలాగా నీయం నాటారిల్ వ్యావృత్తమాగా పొరందరిక్కరనేయం. ఇప్పుడు మేము ఉన్నాం అనుకో, మనుషులు ఉన్నాం కాబట్టి కొన్ని ఉండడం, కొన్ని పోగొట్టుకోవడం, పోయిన వాటి కోసం బెంగ పెట్టుకోవడం, ఇవన్నీ మాలాంటి వాళ్ళకి ఉంటే ఉండొచ్చు. కానీ నువ్వేమిటమ్మా నాటారిల్ వ్యావృత్తం, లోకంలో మనుషుల కంటే కూడా వేరైన పక్షివి కదా. పక్షికి ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయండి ఎక్కడైనా? అలాంటి నీకు కూడా ఇంత బాధ కలుగుతోందా? పతిం విశ్వస్య యస్యాస్మి ఎండ్రోదినా ఎల్లై. ఇప్పుడు మేమంటే ఈ లోకానికి అంతటికి నాథుడు స్వామి పెరుమాళ్ళు, ఆయన నా మనస్సు దోచుకుపోయాడు, ఇన్ని భావాలు కలిగి ఉంటాం. నీకు ఇలాంటివి ఏమన్నా ఉన్నాయా? ఏమన్నానా? ఇంకోటి ఉంది, నాకేం చేశాడో తెలుసా స్వామి? మయర్వర మదినలం పెద్ద ఇల్లై
నాకేమో మయూరవరం అదినలం మరుడినన్ను యవనవన్ నీ అజ్ఞానాన్ని అంతా పోగొట్టి నీకు మంచి జ్ఞానాన్ని ఇస్తున్నానని జ్ఞానాన్ని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆయనకు దూరం అయ్యాను అని నాకు ఏడుపు వచ్చిన అర్థం ఉంది. ఎన్బవై ఉట్పుగాదనిயும் ఇప్పడియావదే నాలాగా దుఃఖానికి అవకాశమే లేని నువ్వు కూడా దుఃఖపడుతున్నావేమిటి? నీకు మాకు తేడా ఏమిటంటే మేము మనుషులం కాబట్టి ఏదైనా కావాలి అనుకున్నది పొందకపోతే దుఃఖపడతాం. అయ్యో పక్షి, నీకు అలాంటిది ఏమీ లేదే, నీకు ఆయన అలాంటి జ్ఞానాన్ని ఏమీ ఇవ్వలేదే, మయూరవరం అది నెల జ్ఞానం ఇవ్వలేదే, అయినా కూడా ఎందుకమ్మా నువ్వింత దుఃఖపడుతున్నావు? అరవణయ్యాన్ని ఇత్యాది తిరుమాలాల్ ఎన్నదిరే కీజే. తిరుమాలాల్, మాల్ అంటేనే వ్యామోహం, వ్యామోహం కలిగిన వాడు. ఆండాళ్ళ తల్లి చెప్తుంది కదండి, మాలే మణివన్న మార్గజునేరాడు అని. వ్యామోహశీలి. అంత వ్యామోహం ఉందని ఎలా తెలిసిందండి అంటే, మణివన్న అని పక్కనే ఇంకో పదం వాడుతుంది. మణి లోపల ఉన్నవన్నీ పైకి కనపడేలా ఎలా ఉంటుందో నీ మనసులో ఏముందో అదంతా మాకు తెలుస్తోందిలే అనేటువంటి విచిత్ర ప్రయోగాన్ని తిరుప్పావైలో చెప్తారు. అలాగే ఇక్కడ తిరుమాలాల్ ఎన్నదిరే కీழ் ఇరువரும் మానాలు ఇరుప్పదు పడుక్కయ్యాలేయా ఇరుక్కమే. ఇద్దరికి నిద్ర లేదు, పరాంకుశ నాయకి నిద్ర లేదు, అండ్రిల్ పక్షికి నిద్ర లేదు, அவளும் மாயத்துகைத்த తిరుత్తుజాయ్ మాలై పరవేణం என்று. ఆళ్వార్ నాయకి ఏమనుకుంటోందిట, ఆ లక్ష్మీ నారాయణులు అరవణయ్యాన్ ఇత్యాది అని ఒక పదం వేశారు చూడండి 11వ పేజీలో ఫస్ట్ లైన్ లో. అరవణయ్య అంటే ఆదిశేషుడి మీద ఉండేటువంటి తిరుమాలాలు. ఈ రెండు పదాలు అర్థవంతమైన, చాలా అర్థవంతమైన పదాలు. ఎందువల్లంటే ఒంటరి నారాయణుడు పడుకోలేదు, తిరుమాలాల్ లక్ష్మీనారాయణులిద్దరూ శయనించి ఉన్నారు. ఎక్కడ? అరవణయ్యాన్ ఆదిశేషుడి మీద. అంటే ఒక భోగమైనటువంటి పరిస్థితి మనం ఊహించుకోవచ్చు. ఇరువரும் నానాలు ఇరుప్పదు పడుక్కయ్యలే యా ఇరుక్కమే. వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఆదిశేషుడనే పడక మీద ఉండగా అవళుమాయ్ నారాయణుడు, అవళుం లక్ష్మీదేవి అంటే భార్యాభర్తలు ఇద్దరు. ఆయిత్తుగైత్త తిరుత్తుజాయ్, వారి మధ్య తొగైత్త నలిగినటువంటి తిరుత్తుజాయ్ మాలై పరవేణం, ఆ మాల నాకు కావాలి అనుకుంటుందట పరాంకుశ నాయకి. అంటే లక్ష్మీనారాయణులు అనుభవించినటువంటి తులసి మాల మాకు కావాలి అని. మనం కోవిలకు వెళతాం అనుకోండి, ఒక తులసి దళం ఇవ్వండి అని అడుగుతాం. తీర్థంలో వచ్చిందా? వస్తుంది సరే. అయితే ఒక తులసి దళం ఇవ్వండి అని అడుగుతాం. ఎందువల్ల? అది పరమాళ్ళు భోగ్యంగా ఆరగించిన తరువాత ఆయన కృపా కటాక్షంతో నిండినటువంటి తులసి కాబట్టి. అలాగే ఇక్కడ పరాంకుశ నాయకి కూడా అందమైనటువంటి లక్ష్మీనారాయణుల మధ్య నలిగిన తిరుత్తుజాయ మాలని పెరవేణు కావాలనుకున్నాను. என்று అత్తయ్యో నీயும் ఆశై పట్టదు. నేను అనుకున్నట్టే పిచ్చిదానివి నువ్వు కూడా అనుకున్నావా ఏంటి? ఎవరిని అడుగుతున్నారు? అండ్రిల్ అనే పక్షిని అడుగుతున్నారు. లోకంలో జరగడానికి అవకాశం లేనటువంటి విషయాన్ని ఒక తన అనుభవంతో జోడించి జరుగుతోంది అనేటువంటి ఒక అనుభవాన్ని పొందడానికి విరహ అవస్థ అని పేరు అన్నమాట. ఆళ్వారి నాయకి, పరాంకుశ నాయకి కూడా లక్ష్మీనారాయణులు అనుభవించినటువంటి తులసి ధామం కావాలి అని కోరుకుంటున్నానే. అండ్రిల్ పక్షి, ఒకవేళ నువ్వు కూడా అలా కావాలనుకుంటున్నావా ఏంటి తల్లి అని. తాళ్పట్ట తంతుజాయ్ తామం, ఇక్కడ కాళ్ళ మీద స్వామి యొక్క శ్రీపాదాల మీద నలిగిన తుజాయి అని అన్నారు. అంటే సుడర్ముడి మేల్ తుజాయి వలియా. ఏమండి, తులసి 4 చోట్ల పెట్టుకుంటాడని మనం చెప్పాం. ఒకటి కిరీటంలో పెట్టుకుంటాడు,
2 భుజాల మీద పెట్టుకుంటాడు, 3 గుండెల మీద ధరిస్తాడు, 4వది పాదాల మీద పెట్టుకుంటాడు. సుడరు ముడి మేల్ తుజాయి వజియా, ఆ ముడి మీద పెట్టుకునేటువంటి తులసిని వదిలిపెట్టి అవరుగల్ ఇవరుం కూడా తుగైత తుజాయయ్యో నీ ఉమ్మాసై పట్టదు, వారిద్దరి మధ్య నలిగిన తులసిమాల కోసమా నువ్వు ఆశపడుతున్నావు, புஷிகளே தோயித்தெடுத்தா போலே పరిమళத்திலே தெரியுமே. ఆ తులసిట అసలే తులసి అందమైనటువంటి పరిమళము కలది. ఎన్ని రకాల తులసులు ఉన్నాయండి, మనం ఎన్నోసార్లు చెప్పుకుంటున్నాము. అందువల్ల మధువు తొలకేటువంటి తుజాయి గురించి చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. మీరందరూ ఫోటోలు కూడా పెట్టారు. తులసి చెట్ల మీద అందమైన బట్టి మధు వ్రతాలు అన్ని తిరుగుతూ ఉండడము అనేది కూడా మనకి చాలా తక్కువగా కనపడేటువంటి దృశ్యం. తులసి మీద అంత బృంగాలన్నీ తిరుగుతూ ఉండడము అనేటువంటిది అని. అలాంటి తులసి అది అసలే అది పరిమళంగా ఉంటుందిట. ఆ తులసి మాలనిట ఇప్పుడు చూడండి, మీకు ఈ అనుభవం ఎక్కడ వస్తుందంటే, పెరుమాళ్ళ యొక్క తిరుమంజన కైంకర్యము బాగా సేవించుకున్న తరువాత ఆ మెడలో తులసి తీసి దండని అందరికీ తలోదళం చిన్న చిన్న తెంపి ఇస్తూ ఉంటారు ఆలయాల్లో. మీరు ఇది ఎప్పుడైనా అనుభవంలో పొంది ఉంటారు. ఆ తులసి ఎలా ఉంటుందంటే, పునుగులో ఒకసారి ముంచి పెరుమాళ్ళకు వేస్తారు ఆ దండని. అందువల్ల అసలు ఆ తుజాయి పరిమళం పునుగులో పుజుగిలే తోయిత్తెడుతా పోలే, ముంచి తీసినట్లుగా పరిమళத்திலே தெரியும். ఎంత పరిమళంగా ఉంటుందో ఆ తిరుతుజాయి. కలంబుగన్నారుమే, అలాగే కదంబం అనేటువంటి దండ ఉంటుంది, చెప్పుకున్నాం కదా. మనకు కూడా చాలా తక్కువగా వస్తున్నాయి, కానీ ఎక్కువగా తమిళనాట కనపడుతూ ఉంటాయి కదంబ మాలలు. రకరకాల పద్మాలతోటి, కలువలతోటి, మరువంతోటి, తర్వాత దవనంతో పరిమళ భరితమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి మాలలలాగా ఆ మాలను నువ్వు కోరుకుంటున్నావా? అండ్రేలు పక్షి, ఎందుకమ్మా అంత బాధపడుతున్నావా? ఆ దండ ఇవ్వలేదని బాధపడుతున్నావా అని తాళినై మేల్ అని తంతుజాయ్ ఎంగిరే తాన్ కిడప్పదు. పాదాల మీద పడి నలిగిన ఆ తులసి మాలని కదా కోరుకుంటున్నావు నువ్వు. తామం, తామం అంటే దామం, దామం అంటే దండ. దాముడు మంచి దండలు కలిగిన వాడు, పెరుమాళ్ళకి దామాలు ఇచ్చాడు కాబట్టి అని. అలాగా దామ అంటే కాంతివంతమైనటువంటి దండ. ఒళియం మాలయం, ఒళి, ఒళి అంటే కాంతి, కాంతితో కూడిన దండ. కొన్ని కొన్ని దండలు నిజంగా పుష్పమండపం చూడండి, తిరుమలలో స్వామివారి ఉత్సవాలు, నిత్యోత్సవాలలో కూడా ఆ కళ్యాణాలు అప్పుడు చూపిస్తూ ఉంటారు చూడండి. ఆ వేసేటువంటి దండలు అబ్బబ్బబ్బ, గజమాలలు, ఎంతెంత మాలలో, ఎన్ని రకాల కూర్పులో, ఒకే పసుపు రంగులో ఉన్న సంపంగి పెద్ద గజమాలలాగా ఒకరోజు వేస్తారు. ఒకే ఆకుపచ్చగా ఉండేటువంటి సంపంగితోటి మొత్తం పెరుమాళ్లను ఒకసారి అలంకరిస్తారు. ఆ దామము ఎంత ఒళి కాంతిగా ఉంటుందో. మాలయం విడివిడిగా పువ్వులు పెట్టడం కాదు, అవన్నీ కలిసి ఒక దండ కట్టే. కాముత్తాయే సంగత్తళవిలే నింతలయ్యాగాదే, ఒక సంగముతోటి కోరుకున్నావా? సంగము అంటే కావాలి అనుకోవడం. ఎప్పుడైతే మనం కావాలి అని అనుకున్నామో అది నెరవేరకపోతే దుఃఖం ఇంత అంతా కాదు. మనకి భగవద్గీతలో స్వామి చెప్తారు కదండి, సంగాత్ సంజాయతే కామః. బాగుంది అంటే కావాలి అనిపిస్తుంది. అది కావాలి అనిపించింది దొరక్కపోతే కామాత్ క్రోధోభిజాయతే, క్రోధాత్ భవతి సమ్మోహః, సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమః, స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధినాశః, బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. నశ్యతి అంటే అన్నీ పోతాయి, ప్రణశ్యతి మొత్తం తుడిచి పెట్టుకుపోతాయి.
సంఘం అనేది దేని మీద ఉండకూడదు అనేటువంటిది భగవద్గీతలో స్వామి చెప్పినట్లుగా, నువ్వు గాని అసలు మధ్యలో అన్నయ్య పక్షి ఏమిటండి? పెరుమాళ్ల పాదాల మీద ఉండే తులసి దండను కోరడం ఏమిటండి? ఇది నమ్మాళ్వారు అనే పరాంకుశ నాయకి యొక్క విరహ ఆవేదన పరాకాష్ఠకి ఈ 10 కూడా గుర్తుగా, ఈ తిరువాయుమొజినంతటినీ కూడా గుర్తుగా చెప్తారు అన్నమాట. అందువల్ల దానిని తుజాయ్ దామం దామం వళియం మాలయం కాముత్తాయే సంగత్తళవిలే என்றிலையாகாதே பெரில் ஜீவித்தல் பெరావిడల్ ముడిలిదాన. పెరిల్ జీవిత్తల్ ఏమి భాష! ఆ దండ దొరికిందా బ్రతుకుతాను, పెరావిడల్ ముడిదలాన దొరకలేదా ఇంకా ప్రాణం ఉండదు. అంత కోరిక కలుగుతుందన్నమాట. కోరిక అనేది అది దొరికితేనే నేను బ్రతుకుతాను, లేకపోతే నేను బ్రతకను అనుకుంటున్నావా తల్లి? ముడిదలాన అవస్థయే ప్రాపిత్తాయాగాదే. నువ్వు కూడా పొరపాటున అటువంటి పరిస్థితిని పొందావా తల్లి అని ఒక పక్షి దానికి పుట్టుకలో సహజమైనటువంటి నోటిలో వచ్చే శబ్దాన్ని పరాంకుశ నాయకి ఆర్తనాదంగా భావించి, అయ్యో ఎందుకమ్మా ఏడుస్తున్నావు పక్షి, నాలాగే నువ్వు కూడా స్వామి యందు మనస్సు పాడేసుకున్నావా? నువ్వు కూడా స్వామి పాదాల మీద ఉండే తులసిమాలని కోరుకుంటున్నావా? ఆ స్వామి కూడా లక్ష్మీ విశిష్టుడైనటువంటి స్వామి అరవణయ్యని, అంటే ఆ ఆదిశేషుడి మీద శయనించి అరవణయ్యాన్ తాళ్పట్ట, ఆదిశేషుడి మీద శయనించి ఉన్న స్వామి యొక్క పాదాల మధ్య నలిగినటువంటి తులసిధామాన్ని కోరుకుంటున్నావా అని తన బాధనంతటిని అండ్రిల్ అనేటువంటి పక్షి బాధతోటి అన్వయింప చేసుకొని, ప్రకృతిలో కనపడే ప్రతి దుఃఖానికి కూడా పెరుమాళ్ళు దూరం అవడమే కారణము అనేటువంటి ఒక అన్వయాన్ని చేసుకుంటూ ఆళ్వార్ నాయకి ఈ పాసురాన్ని మనకి అందించారు. கோள்பட்ட சிந்தையாய் கூர்வாய அன்றிலே சேள்பட்ட யாமங்கள் சேராது இறங்குதியாள் ஆள்பட்ட எம்மே போல் நீயும் அரவணையான் తాళ్పట్ట తంతుజాయ్ కామంకామత్తాయే. ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ఛందస్సు చూడండి. ఛందస్సు అంటే పాసుర నిర్మాణము అని అర్థం. కోల్ పట్ట, సేల్ పట్ట, పాల్ పట్ట, తాళ్ పట్ట, ఆ పదాలన్నీ నన్ను వాడుకో నన్ను వాడుకో నన్ను వాడుకో అని అంటూ నమ్మాళ్వార్ల దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి నాయకి అవస్థతోటి ఈ తిరువాయుమజిని నమ్మాళ్వార్లు పరాంకుశ నాయకిగా మనకి అందించారు అనేది 2వ పాసురం యొక్క తాత్పర్యం. ఇంకా 3వ పాసురంలో ప్రవేశిస్తున్నాం. 3వ పాసురం. కాముత్త కయ్యరవోడు ఎల్లే ఇరాపగల్ நீ முத்தகம் துயலாய் நெஞ்சுருகி எங்குதியால் தீமுத்த தென்னிலங்கை ஊட்டினான் தாழ் நயந்த యాముత్తదుతాయో వారి కనై కడలే. ఇప్పటి వరకు 2 చెప్పుకున్నాం కదండి. మొట్టమొదటిది నారపక్షి కనపడింది, దాని బ్రతుకు తెల్లగా ఉండడం, దానికి భగవంతుడిచ్చిన రంగు, దానినేమో వెలవెలపోవడంతో పోల్చి అదేమో చేప కోసం ఆహారంగా నిలబడితే అదేమో భగవంతుడి పాదాల కోసం ఏకాగ్రతను చూపించే భక్తుడిలా పోల్చి నారపక్షితో మాట్లాడారు మొదటి పాసురంలో. అండ్రిల్ పాసురంలోకి 2వ దాంట్లోకి వచ్చేటప్పటికి దానికి సహజంగా ఉండేటువంటి ఆర్తనాదం లాంటి ధ్వనిని పెరుమాళ్ళకి దూరం అవడం వల్ల చేసినటువంటి ధ్వనిగా భావించి, అయ్యో స్వామి ధరించిన తిరుత్తుజాయమాల దొరకలేదని ఇంత ఏడుస్తున్నావా, ఇలా నిద్రపోకుండా ఉన్నావా అని చాలా అందమైనటువంటి ఒక భావాన్ని అక్కడ మనకి
ఇక్కడ ఈ వ్యాఖ్యానంలో ఒక మాట ఒకటి చెప్తారండి. ఆ నిద్రపోయేటువంటి సమయము అనేటువంటిది ఉందే, రాత్రిళ్ళు పగలు అనేటువంటిది తేడా ఉంది అంటారు వ్యాఖ్యానంలో. తర్వాత వస్తుంది ఆ విషయాన్ని. ముందుగా మనము 3వ పాసురాన్ని ఒక్కసారి చదువుకుందాము, అనుసంధానం చేసుకుందాం. కాముత్త కై అరవోడు ఎల్లే ఇరప్పగల్ నేముత్త కంతుయిలాయ్ நெஞ்சுருகி ஏங்குதியால் தேமுத்த தென்னிலங்கை ஊட்டினான் தாழ் நயங்க యాముత్తదు తాయో వాழிకనై కడలే. సరే, ఈ అన్నెల పక్షితో ఇలా మాట్లాడుతున్నారండి. ఇలాగా మాట్లాడుతూ అలా చూసేటప్పటికి ఎదురుకుండా పెద్ద సముద్రం కనపడింది. 3వ పాసురంలో సముద్ర వర్ణన అన్నమాట. ఈ సముద్రం పెద్ద సముద్రం, చిన్నది కాదు, చితకతి కాదు. ఇది గాంభీర్యాన్ని పోగొట్టేసుకుంది. మామూలుగా సముద్రాన్ని సముద్ర ఇవ గాంభీర్యే ధైర్యేణ హిమవానివ అని రామాయణంలో మనకి హృదయం లోతు ఎక్కువ ఉంది అని చెప్పడానికి సముద్రంతో పోలుస్తారని, ధైర్యం చాలా ఎత్తుగా ఉంది అని చెప్పడానికి హిమాలయాలతో పోలుస్తారని. ఇక్కడ లోతైన హృదయము గాంభీర్యము అనే విషయాన్ని తీసుకొని ఈ సముద్రంట ఆ హృదయపు ఘోష అనే ఒక పదం ఉంది. తెలియనటువంటి ఒక శబ్దం వినిపిస్తూ ఉంటుంది సముద్రపు ఒడ్డున. అది ఎందుకు చేస్తావుట, నేను ఎలాగైనా సరే ఒడ్డుకు వచ్చేస్తా అని ఏడుస్తోందా అన్నట్లుగా పరాంకుశ నాయకకి ఆ ఘోష వినపడిందిటండి. అంతేకాట ఆ దుఃఖం లోపల సుడులు తిరిగిపోతోంది. సముద్రం అన్నాక సుడిగుండాలు ఉంటాయి. ఆ సుడిగుండాలని దుఃఖంతో సుడులు తిరుగుతోంది అని చెప్పడం అనేటువంటిది ఒక కవితాత్మకమైనటువంటి ప్రయోగం, పొయటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటామే, అలాంటిది అన్నమాట. పైగా అది ధ్వని చేస్తోంది. ఆ ధ్వని ఏమిటో తెలియట్లేదు, అవ్యక్తము అంటారు. అవ్యక్తము అంటే ఏ అక్షరాలు లేవు, ఏ అర్థాలు లేవు, ఘోష మాత్రమే వినిపిస్తోంది. దానికి శబ్దం ఏముందో అర్థం ఏముందో తెలియట్లేదు. దాన్ని వ్యాఖ్యానంలో మాట అంటారు, మూక జల్పవతు అని అంటారు. మూగవాడు మాట్లాడేటప్పుడు ఏ అక్షరాలు ఉండవా, ఇలా ఏదో శబ్దాలు మాట్లాడుతూ ఉంటాడే, అలాగా అవ్యక్తంగా ఘోష పడుతోంది. ఇది కూడా భగవంతుణ్ణి పొందలేకపోవడం వల్ల అయ్యో నేనంత దురదృష్టవంతురాలిని అని ఏడుస్తూ, అయ్యో తల్లి ఎందుకమ్మా ఇంత బాధపడుతున్నావు, నేను అనుకుంటున్నాను, ఆళ్వారు అంటున్నారు, నేను అనుకుంటున్నాను నువ్వు కూడా నాలాగా శ్రీరామచంద్రుడి గుణాలకి వశపడి అవి పొందక ఇలా ఏడుస్తున్నావా. సముద్రంకి రాముడికి ముడిపెట్టారండి ఇక్కడ ఈ పాసురంలో. ఎందువల్ల, ఆనాడు సముద్రాన్ని దాటి వెళ్ళాలి అని అంటే ఒక కడలి ముందు మరొక కడలిలా రామచంద్ర స్వామి పడుకుని దానికి శరణాగతి చేశాడు. 2 సముద్రాలు అటు ఇటు పడుకున్నట్టు ఉన్నాయంటారు వాల్మీకి. అందమైన భావన. అటువైపు ఒక సముద్రం, ఇటువైపు రాముడు అనేటువంటి ఒక సముద్రము. సరే, ఏదో అయిపోయింది. దాన్ని ప్రార్థించడమో, నలుడు రావడమో, మొత్తానికి రాళ్లు వేయడమో, సేతువు కట్టడమో బాగానే ఉంది. దాని మించి నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు. ఇప్పుడు ఈ నాయకి యొక్క భావన చూడండి, అందమైన భావన. అమ్మయ్య మళ్ళీ సీతామాతను తీసుకుని ఇటువైపు నామించే వస్తాడులే, ఇదే రూట్ లో వస్తాడులే అని పాపం ఎదురు చూసిందిట సముద్రం. కానీ ఆయన ఏం చేశాట, పుష్పక విమానం ఎక్కేసి ఎగిరిపోయాడు. అక్కడ ఈ ఫ్లైట్లు క్యాన్సిల్ చేసుకుని ఆ ఫ్లైట్ ఎక్కేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు కదండి కొంతమంది. అలాగా ఈ సముద్రం మీద నుంచి, సేతు మీద నుంచి వచ్చే అవసరం లేకుండా పుష్పక విమానం అనే ఫ్లైట్ ఎక్కేసేసి హాయిగా వెళ్ళిపోయాట. అప్పటి నుంచి ఘోష పట్టుకుందిటండి సముద్రానికి. అసలు ఈ భావం మనకి సాహిత్యంలో ఎక్కడైనా దొరుకుతుందా? ఎంత అందమైన భావము. మళ్ళీ నా మించి వస్తావు అని అనుకున్నాను, మళ్ళీ రాలేదు, అక్కడి నుంచి అలా ఎగిరిపోయావు,
నిన్ను మళ్ళీ ఎప్పుడు చూస్తాను ఎప్పుడు చూస్తాను అని సముద్రం ఘోష పెడుతోందా అన్నట్లుగా ఉంది అంటున్నారు పాసురల్లో. కాముత్త కయ్యరవోడు. కాముత్త, కాముత్త అంటే ప్రతిపదార్థం, ఆశ పడడము అని అర్థం. కయ్యరవోడు, ఆ వస్తువు గనక లభించకపోతే నీ ఇరా పగల్, ఇరా పగలు, రాత్రి పగలు, రాత్రింబవళ్ళు కణ్తుయిలాయి, ఇంకా నిద్ర పట్టడం లేదు సముద్రానికి. రామచంద్ర స్వామిని చూసే భాగ్యం కోల్పోయానే అని దానికి రాత్రింబవళ్ళు నిద్ర రావడం లేదు. నెంజురిగి ఏంగుదియాల్, మనస్సంతా కరిగి 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 అంత పెద్ద సముద్రం అయిపోయింది. అది అందంగా చెప్పడం అంటే అది సముద్రం ఎలాగూ చాలా పెద్దదిగా ఉంటుంది, కానీ అది కాదట కారణం. నెంజి ఉరిగి మనస్సు కరిగిపోయిందట సముద్రం అంతా. కంటికి మెంటికి ఏకధారగా ఏడుస్తున్నారు అంటారు చూడండి, దుఃఖ సముద్రం అయిపోయిందనమాట. అదే ఈ సముద్రం అంటుండే పరాంకుశ నాయకి అని. ఏం గుదియాల్, దుఃఖిస్తున్నావు, నువ్వు ఎందుకు బాధపడుతున్నావో నాకు అర్థమైందిలే. తెన్నిలంగై మొత్త తీయుట్టినాన్, దక్షిణంలో ఉన్న లంకా నగరాన్ని అగ్నికి ఆహారంగా ఇచ్చిన స్వానున్నాడొక ఆయన శ్రీరామచంద్రుడు. తాళ్నయంద, ఆయన పాదాలు నీ మీద నుంచి మళ్ళీ పెడతాయని ఆశపడ్డావు. యాం ఒత్తదు, నాకు ఎలాగ కోరిక తీరలేదు నీకు కూడా అలాగే కోరిక తీరలేదు. ఒత్తాయే, అయ్యో పొందలేకపోయావా, పొందావా, అబ్బే పొందలేకపోయావు కదా. కానీ ఇక్కడలే ఘోషిస్తున్నటువంటి సముద్రమా, వాజి సుఖంగా ఉండు. సుఖంగా ఉండు అంటే మనం వాజి తిరునామాల్లో వాజియే వాజియే బాగుండాలి బాగుండాలి అనే ఆ వాజి కాదండి ఇక్కడ. అమ్మా ఇంకా సుఖపడు, బాగానే సుఖపడతావు అంటే ఏంటి, జీవితంలో నీకు ఇంకా సుఖపడే యోగమే లేదు అని. బాగా అనుభవించు నాయన, బాగా అనుభవించంటాం. అనుభవించమని కాదు, ఆ దుఃఖాన్ని పొందు అని అక్కడ అర్థం. ఈ వాజికి కూడా అలాంటి అర్థమే అంటారు. ఓ సముద్రమా, నువ్వు రాత్రి పగలు కూడా నిద్ర లేకుండా ఘోషిస్తున్నావు, ఓ కేక పెడుతున్నావు. కేక కేక సముద్రపు ఘోష అన్నమాట. ఎందుకని, నువ్వు కూడా నాలాగా లంకా పట్టణాన్ని దహించిన శ్రీరామచంద్రమూర్తి యొక్క దివ్య పాదార విందాలని సేవించాలని ఆశపడి అవి పొందకపోవడం వల్ల ఇంత విరహావస్థని పొందుతున్నావా. నీకు శుభం జరుగుగాక వాజి, బాగుండు, చల్లగా ఉండు తల్లి, చల్లగా ఉండు తల్లి, ఎప్పటికైనా నీ జీవితంలో సుఖం రాగాక సుఖం రాగాక అని ఒక అందమైనటువంటి భావాన్ని చెప్తున్నారు ఈ 3వ పాసురపు వ్యాఖ్యానంలో. దాన్ని 7 వ్యాఖ్యానంలో చూద్దాం. 12వ పేజీ. 3ஆம் பாட்டு. అన్నిలునుடைய ధ్వనికు ఇడైందిరిక్కర అడవిలే. ప్రతి మొదటి పదం ఎలా చెప్తారో చూడండి. నార గురించి చెప్తుంటే అండ్రిల్ కనపడింది అని అక్కడ చెప్పారు. అన్ని గురించి మాట్లాడుతుంటే సముద్రం వినపడింది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కడలెండ్రువరు మహాతత్వమాయి. జలం ఇది మామూలు తత్వం అండి. సముద్రము అంటే మహాతత్వం. ఎంత నీరు ఉంటుందో దానికే తెలియదు. అది తన గాంభీర్యం ఇల్లా మిజందు కరయిలే వరువదు కరయ్యేర మాట్లాదే ఉళ్ళేవి యువదాయి. అది ఆ గాంభీర్యం అంతా పోగొట్టేసుకుంది. గాంభీర్యం అంటే లోపల ఎంత బాధ కలిగినా బయట పడకుండా ఉండడాన్ని గాంభీర్యం అంటారు. మనసులో భావాలు అవతల వాళ్ళకి తెలియకూడదు, దాన్ని గాంభీర్యము అంటారు. ఇక్కడ సముద్రానికే గాంభీర్యం పోయిందిటండి. గాంభీర్యం పోయి గొల్లు మన కేక పెడుతోందిట. నేను ఒడ్డుకొచ్చేస్తా, నేను ఒడ్డుకొచ్చేస్తా అని కేకలు పెడుతోందిట. ఎజుత్తు సొల్లుం పొరుళం తెలియాదపడి పోని కేకలేస్తోంది, రక్షించండి రక్షించండి. అలా ఏమన్నా అక్షరాలు వినిపిస్తున్నాయండి? ఒక్క అక్షరం లేదు, ఒక్క అర్థం లేదు. ఎజుత్తు సొల్లుం పొరుళం తెలియాదపడి
అక్షరాలు గాని అర్థం గాని తెలియకుండా అరే ఓమై కూరనాగా, ఓమై కూరనాగా అని ఒక మాట వాడారండి. దానికి ఈ కింద గేటు కింద 2వ లైన్లో అర్థం కూడా ఇచ్చారు. ఓమై కూరన్ అంటే మోగ జల్పితం. ఆ వాడు ఎలా అరుస్తాడో మోగవాడు అలా అరుస్తోందిటండి సముద్రం. ఒక పదం లేదు, ఒక అర్థం లేదు. ఓమై కూరనాగా కోట్పిడవదాగిర పడియేకండు పావియేన్. అయ్యయ్యో ఎంత దురదృష్టవంతులం ఆళ్వార్ నాయక్ అనుకుంటోంది అనమాట. నేనంత దురదృష్టవంతురాలను తల్లి సముద్రమా, నువ్వు అంత దురదృష్టవంతురాలువే. நீயும் రామగుణத்தில் అగపట్టు நான் పట్టదు పట్టాయాగాదే ఎంగిరార్. నువ్వు కూడా రాముడి యందు మనస్సు పాడేసుకుని నేనెంత బాధపడుతున్నానో నువ్వు కూడా అంతే బాధపడుతున్నావు. అంటే అసలు సహజంగా సముద్రంకి ఘోష ఉంటుంది, లోపల సుడులు ఉంటాయి, అందులో భయంకరమైన జలం ఉంటుంది. ఇది ప్రకృతిలో సిద్ధమైన గుణం. ఈ గుణాన్ని తమలాగే సముద్రం కూడా బాధతో సుళ్ళు తిరిగిపోతున్నావా, అయ్యో కేకలు వేస్తున్నావా, అయ్యో గట్టుకు వచ్చేద్దాం అనుకుంటున్నావా అంటూ మూగవాడి ఆర్తనాదంలాగా భావిస్తున్నారు పరాంకుశ నాయకి. కాముత్త కయ్యరవోడు నెంజురిగి ఎంగుదిరాలు ఎన్నన్వయం. ఇవి 2 కలిపి చదువుకోవాలట. ఏమిటంటే ఏది అనుకున్నామో అది దొరకకపోయేటప్పటికి నెంజురిగి మనస్సు కరిగిపోయింది, కరిగిపోయిన మనస్సే మహాసముద్రం అయిపోయింది, అంత బాధపడుతోంది మనస్సు. ఎన్నన్వయం కాముత్త కయ్యరవోడు అసైపట్ట పొరుళ్ళీజ ఓడే. అనుకున్నది లభించకపోయేటప్పటికీ మనకి చరిత్ర అంతా ఈ ఒక్క భావంతోటే నడుస్తుందండి. తను కావాలి అనుకున్నాడు సీతమ్మని, అది దొరకలేదు. పెద్ద రామాయణ వృత్తాంతం అంతా జరిగింది. ఏ కథని తీసుకున్నా అనుకున్నది దొరకపోయేటప్పటికి వచ్చేటువంటి చరిత్ర సృష్టిస్తుంది లోకం కదా. கைத்து என்றது பொருள் அசைப்பட்ட பொருள் கைப்புகு రామయ్యాలే వంద ఇజవోడే. ఆశయపట్ట పొరుల్ ఇది కావాలి అని ఒకదాన్ని అనుకుని అది చేతికి చిక్కకపోయేటప్పటికి వచ్చిన దుఃఖము. కామురుగయ్యం గయ్యం ఇజవం కడలు కిన్నెక్కే ఇరుక్క. ఏమండి, ఒక కోరిక ఉండడము, అది తీరకపోవడము, దానికోసం ఏడవడము ఎక్కడైనా సముద్రానికి ఉంటుందండి అసలు? ఏమిటి ఆరోపణ, ఏమిటి భావన పరాంకుశ నాయకి అని అంటే దృష్టాంతభూత యాన తనకుండాగయ్యాలే. దృష్టాంతం అంటే ఉదాహరణ. ఇదిగో నేనే ఉదాహరణ అంటోంది పరాంకుశ నాయకి. చూడు, నాకు చూడు, కోరిక తీరకపోయేటప్పటికి దుఃఖం సముద్రంలా అయింది. కాబట్టి ఓ సముద్రమా, నీకు కూడా కోరిక తీరి ఉండదు, అందుకే నువ్వు కూడా సముద్రం అంతా బాధపడుతున్నావు అని. తన్ పడిక్కు పోగయాయిరుక్కయ్యాలే తోழியை సందే సంబోధిక్కుం మాపూలే సంబోధిక్కరారు. ఒక తోழிని పిలిచినట్లుగా. తోళి అని అంటే ఏంటంటే ఎల్లే కాముత్త కయ్యరవోడు. ఎల్లే ఎల్లే అనేటువంటిది ఒక స్నేహితురాల్ని పిలిచే పిలుపండి. మనం తెలుగులో చూడండి, సే సే ఇలా రావే ఏమే అంటాం చూడండి, దీన్ని ఎల్లే అంటారు. ఈ పదం ప్రాకృత భాషలో హల్లా, హలా, ఎల్లే, అండే ఇవన్నీ ప్రాకృత భాషలో ఉండేటువంటి పిలుపులు అన్నమాట. అది మనకు పరిచయం చేద్దామని జగదేక వీరుడు కథ అని చిన్నప్పుడు సినిమా వచ్చింది చూడండి. ఏమి హాయిలే హలా హలా హలా, ఆ పదాలన్నీ మనకు కొంచెం కొంచెం కవులు పరిచయం చేశారనమాట. అలాగే ఎల్లే ఏమే అని ఒక స్నేహితురాలిని పిలిచినటువంటి పిలుపుతో. ఏమిటండి, సముద్రుడు మగవాడు కదా, నదులన్నీ స్త్రీలు కదా, ఇన్ని నదులకి భర్త కదా, ఆయన్ని పట్టుకొని ఎల్లే అంటారేమిటండి అంటే ఆయన ఉన్నటువంటి పరిస్థితిలో చేతనమేదో అచేతనమేదో
మనిషి ఏదో, ప్రాణం ఉన్నదేదో, ప్రాణము లేనిదేదో, కామాత్తానం నగి కృపణ, ఏమిటి, కామము కలిగినటువంటి వారికి చేతనములయందు ఏమీ తేడా కనపడదు, అందరినీ ఒకేలాగా పిలుస్తారు. ఆళ్వారి నాయక పరిస్థితి కూడా అలా ఉంది కాబట్టి సముద్రాన్ని తోழியை సంబోధిక్కుం మా పోలే సంబోధిక్కిరాళ్ళు సిరై ఉరవు పోలే, ఏదో పెద్ద సంబంధం ఉన్న చిలికత్తెను పిలిచినట్లుగా ఎల్లే అని పిలిచారు నమ్మాళ్వారు. ఓదమునానుము రంగాదిరంతేనే ఎన్నక్కడవదిరే అంటే శబ్దము ఎంత ఘోషో సముద్రం యొక్క ఘోష నిద్ర పట్టక చేసేటువంటి ఘోష అన్నమాట. అన్రెక్కే ఎల్లే ఎన్నదు ఎన్నే ఎన్న ఆశ్చర్యమాదల్. ఈ పాసురంలో ఉన్న ఎల్లే అనే దానికి 2 అర్థాలండి. ఒకసారేమో ఏమే వసే అని స్నేహితురాల్ని పిలిచిన పిలుపు, రెండోది ఎల్లే ఎంత ఆశ్చర్యం అని ఆశ్చర్యకరమైన పిలుపు. ఈ రెండిటికి తేడా ఉందండి. ఒసే అని పిలవడం వేరు, అబ్బా భలే అండం వేరు. ఒకటి సంబోధన, ఒకటేమో ఆశ్చర్యార్థకము. ఎన్నం ఆశ్చర్యమాదల్ ఇరా పగల్ నీ ముత్త కండు ఇలాయి కంతు ఇలాయి. ఇక్కడ చెప్పారండి అందమైన మాటలు, కొన్ని మనకి నచ్చని మాటలు. ఏమిటంటే ఉరంగ కండ ఇరవొక్కం ఉరంగా మైక్కు కండ పగలొక్కం. ఆ కాలంలోట ఒక నియమం ఉండేదిటండి, మెళకువ ఉండే సమయం పొగలు, నిద్రపోయే సమయము రాత్రి అని ఒక నియమం ఉండేదిటండి ఒకప్పుడు. ఇది సున్నితంగా మందలించడం అంటారు. అంటే మీకు ఇప్పుడు ఈ కాలంలో రాత్రి పగలు భేదమే లేదు. పగలంతా పడుకుంటారు, రాత్రంతా మెళకుగా ఉంటారు, నిశాచరుల్లాగా తిరుగుతూ ఉంటారు, రాక్షస వేళంతా సంచరిస్తూ ఉంటారు. రాత్రి 12-1 గంట అయ్యాక అప్పుడు అందరూ కలుసుకొని నెమ్మదిగా భోజనాలు చేస్తే 3-4 దాకా హాయిగా తింటే అప్పుడు పడుకుంటే మొన్నాడు పొద్దున్న 11ంటికి లేవడం. ఇందులో పడుకునే సమయం ఏది, లేచే సమయం ఏది చూడండి. ఉరంగ కన్న ఇరవొక్కం ఉరంగామైక్కు కన్న పగలక్కం. నిద్ర పోవాల్సినటువంటి రాత్రి అప్పుడు అలా ఉండేదండి నియమం. నిద్ర లేవవలసినటువంటి పగలు మున్బక్కరువరు వాసి కండిలోమే. ఒకప్పుడు ఈ భేదం చూసేవాళ్ళం కదా, ఇప్పుడు అంతా వ్యతిరేకం అయిపోయిందండి. అది జీవన వ్యవస్థ, కారణాలు ఏవైనా అవచ్చు, అది మనం అన్ని సమర్థించుకోవచ్చు. ఎందుకంటే అమెరికన్ కంపెనీస్ లో పనిచేస్తున్నాం, వాళ్ళకి వాళ్ళ పగలు మనం పనిచేయాలి. రాత్రి అంతా చేస్తేనే వాళ్ళ పగలు చేసినట్లుగా అవుతుంది. అందువల్ల మన పగల్ని మనం రాత్రి చేసుకోవాలి. అలాగ మార్పులు అనేటువంటివి వచ్చేసాయి. కానీ ఒకప్పుడు మన పగలు మనం మెళకుగా ఉండాలి, మన రాత్రి మనం నిద్రపోవాలి. రాత్రిపూట మెలకువగా ఉండకూడదు. మనకి చూడండి, ఏకస్వాదు నభుంజీత అని ఒక శ్లోకాన్ని చెప్పాడు. నైక సుప్తేషు జాగుర్యాత్, అందరూ పడుకునే సమయంలో ఒక్కడు మెలకువగా ఉండకూడదు అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది. అలాగా ఏవో కొన్ని నియమాలు ఉండేవిలేండి, ఇప్పుడు ఎందుకు అంటున్నారు అంటే ఎంత సున్నితంగానో మందలించడం అన్నమాట. అదే నీవున్ గాంభీర్యమెల్లాం ఎంగే పోయెత్తు. అయ్యో సముద్రమా, సముద్ర ఇవ గాంభీర్య అని మాట మాట్లాడితే గాంభీర్యంకి సముద్రమా నిన్ను పోల్చేవారు. ఏమైపోయిందమ్మా, మనం అంటాం చూడండి, ఏమైపోయిందిరా ధైర్యం అంతా, ఎందుకురా ఇలా వేలపడిపోతున్నావు అంటాం చూడండి. అలాగ సముద్రమా నీ గాంభీర్యం అంతా ఏమైపోయింది. నెంజరిగి ఏం గుదియాళ్ళు, మనస్సంతా కరిగిపోయి ఉరక్కమిందికే ఒழிந்தாள் நெஞ்சுதானு அழியாதிருக்கப்பெத்தோ பெத்ததோ பேத்துக்கு ஏத்தம் నెంజలిందు కూపిడానిన్రాయ్. ఎందుకు ఈ ఘోష వినపడుతోంది? నిద్ర లేదు, బాధ సుడులు తిరుగుతోంది, సుడుల వల్ల ఆర్తనాదాలు వస్తున్నాయి. మనకు కూడా వస్తుంటాయి కదండి ఆర్తనాదాలు. బాబోయ్ నాయనోయ్ దేవుడా, నెప్పులురా,
తెల్లవారులు మనం చేసే జపాలు కూడా మనం చేస్తూనే ఉంటాయి అన్నమాట. మన అర్థనాదాలు మనకి ఇలా ఉంటాయి. తేమొత్త తెన్నెలంగై ఉట్టినా, అమ్మా ఆ రాముణ్ణి గాని కోరుకున్నావా ఏమిటి అని సముద్రాన్ని అడుగుతోంది పరకాల నాయకి. పావియే పరత్వత్తిలే ఆశைப்பட மாட்டித்தில்லையோ, பரத்வத்திலே ஆசைப்பட மாட்டத்தில்லையாகாதே, ప్రణయిని విరహం పొరుక్క మాటాదా, చక్రవర్తి తిరుగుమన్నయ్యాగాదే నీ ఉమ్మాసైపట్టదు. అయ్యయ్యో, ఆ రామచంద్రుణ్ణి నువ్వు కూడా పొరపాటున రాముణ్ణి గాని ఇష్టపడలేదు కదా. ఎందువల్లంటే ఆయన ప్రణయిని విరహం పెరుక్క మాటాదా, సీతమ్మతో విరహాన్ని భరించలేనటువంటి ఆయన విరహుడైనటువంటి రామచంద్రుడు. అలాంటి ఆయన ఏమన్నా నువ్వు పొరపాటున ఆశపడ్డావా, రాముణ్ణి కోరుకున్నావా ఏమిటి తల్లి నువ్వు? తెన్నెలంగం మొత్తెత్తి ఉట్టివాన్న, ఆ మొత్తం లంకా నగరాన్ని అగ్నిహోత్రంతో దగ్ధం చేసిన స్వామిని. ఇందులో ఈ మాట చెప్పడంలో ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఆయనకి మండించడం బాగా అలవాటమ్మా. లంకా నగరాన్ని మండించాడు కదా, అలాగే మన హృదయాలను కూడా మండించేస్తున్నాడు. అది సరదాగా చెప్పుకోవడం అనమాట. ఆయనకు అలా బాధ పెట్టడం అలవాట్లే. విభీషణ గృహం లంకైకుళ్ళన్ రూపోలే. ఇక్కడ ఒక చిన్న సరదా టాపిక్స్ అని అనుకుంటామే మన పరంపరలో, అలాగ చిన్న సరదా మాట ఒకటి చెప్పారండి. ఏమండి, మొత్తం లంకా నగరాన్ని కాల్చేశాడ అంటేట అక్కడ వ్యాఖ్యానాల్లో చెప్తారు, నేమ్ ప్లేట్ చూసుకుంటూ ఒక్కొక్క ఇల్లే కాల్చేటండి ఆంజనేయ స్వామి. ఓ ఇది విభూషణుడి ఇల్లు, దీన్ని కాల్చకూడదు అని నేమ్ ప్లేట్ చూసి వదిలేసేసట. అలాగ కాల్చాట ఆయన. అలాగ కాల్చాడు అనడంలో ఏంటి ఇంకో అర్థం ఏం చెప్తారంటే, ఇక్కడ అవర్గళుపు కూటిల్లాదా పోలే. లంకానగరం అంటే రాక్షసుల నివాసము. ఏమండి, విభీషణుడు రాక్షసుడే కదండి? కాదు కాదు. విభీషణుడిని వాళ్ళ సోదరి శూర్పణకి ఏమందండి, విభీషణస్తు ధర్మాత్మా. ఇదిగో మా అందరిలో తప్ప పుట్టిన ఆయన ఒక ఆయన ఉన్నాడయ్యా బాబు, విభీషణుడని మహానుభావుడు. మాట్లాడితే ధర్మం 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 అంటూ చంపేస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి ధర్మాత్ముడు విభీషణుడు. ధర్మాత్ములు ఉండేది లంకా నగరం కాదు. ఇక్కడ ఒక మాట ఇచ్చారు చూడండి, అవన్ అగమం అవర్గళత్తు కోటిల్లై కాణం అవనగం. అగం అగం అంటే రెండండి. తమిళంలో హాకి కా పలుకుతారు. మహానుభావుడు అనాలనుకోండి సంస్కృతం, మగానుభావుడు అంటుంటారు. హాక ఒకే సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది తమిళియన్స్ కి. ఇక్కడ అక్షరాన్ని తీసుకుని అవనగం దాసోహమిరే, మిగిలిన వాళ్ళ ఇళ్ళన్నీ సోహం సోహం, నేనెంత గొప్ప అని ఉంటే విభీషణుడి ఇంటికి ఏమని పేరో తెలుసండి, దాసోహం. నేను రాముడికి దాసుణ్ణి. అంటే ఏమిటి? అగం ఇల్లు, విభీషణుడి యొక్క శరీరము, దాసహ రామచంద్రుడికే దాస్యభూతమైనది అనే ఒక అక్షరంతో వచ్చే అర్థాన్ని చమత్కారంగా ఇక్కడ అలా చెప్పారు అనమాట. అందుకే తెన్నిలంగై ఉట్టినాన్. ఆ రావణాసురుడు అంటేటండి అష్ట దిక్పాలకులకి కూడా భయంటండి. మళ్ళీ రామాయణంలో భలే సరదాగా రాస్తుంది, శ్వశనుండు నీ ఇంట సమ్మార్జనము చేయు. వాయుదేవుడు వచ్చి గబగబా ఇంట్లో ఇల్లంతా ఊడిచేసి ముగ్గులు పెట్టేసి అన్ని చేసేసి వెళ్ళిపోయేవాట. అలాగ దేవతాకోటి అంతా భీషాస్మాద్వా తప్పతే భీష్ముడేపి సూర్య. ఒకళ్ళ కంటే ఒకళ్ళు దేవతాకోటి అంతా సేవలు చేసేటువంటి చోట అంతవరకు అగ్ని మొత్తం మండనండి. కొంచెం కొంచెం మీకు ఎంత మంట కావాలో అంత మంటే మండుతాను. వాయువు అమ్మో పెద్దగా వేవనండి, మీకు చల్లగా ఎలా కావస్తే అలాగే. అలా దేవతాకోటి చేతులు కట్టుకుని సేవలు చేసేటువంటిదిట లంకా నగరము అని. అందువల్ల ఇంతవరకు ఇది సరదా అంటే, ఒళ్ళెరి మಣ್ಣి ఉండా ఎంగిరిపడియే వయరి నిరయ్య ఉండు జీవెక్క పెద్దదా ఇత్త పెరుమాళ్ళై అండై కొండ బలత్తాలే. ఇంతవరకు కూడా అర్ధాకలితో బతికారండి అష్టదిక్పాలకులు రావణాసురుడి సన్నిధిలో.
ఇప్పుడు పెరుమాళ్ళ యొక్క సపోర్టు వెన్ను దన్ను చూసుకునేటప్పటికి పెరుమాళ్ళై అండై కొండ బలత్తాలే ఆయన చూసిన బలంతో ఎలాగండి మరి ఏం చేశారు? వయ్యరు నిరయ్య ఉండు, కడుపు నిండా తిండి తిన్నారు. అగ్నిదేవుడు కడుపు నిండా తిండి తిండం అంటే మొత్తం కాల్ చేయడం అంటే లంకానగరం అంతా మండిపోయింది అని అర్థం. అంటే దేవతా కోటిని కూడా భయపెట్టేటువంటి రావణాసురుడి రాజ్యంలో రామచంద్ర స్వామి యొక్క బాణాలు వెళ్ళి అంటే ఆంజనేయ స్వామి ద్వారా రామ నామంతో అగ్నిదేవుడు మొత్తాన్నంతటిని మండింప చేశాడు కదా. సెందీయుండుదే కిట్టదే నెక్కడ వదిరే అంటే సుందరకాండలో ఇది కంబరామాయణంలో అత్యద్భుతమైనటువంటి మంచి మంచి పాసురాలు ఉంటాయి. అది ఆహా ఏమి ఆనందంగా నీ కడుపు నింపుకున్నావయ్యా అగ్నిహోత్రుడా అని పిలుస్తారనమాట. అంటే పూర్తిగా కాల్చేశాడు అని అర్థం అనమాట. తాళ్నయంద యాముత్తదు యాముత్తదు ఉత్తాయో పరమ ప్రణయాన చక్రవర్తి తిరుమగన్ తిరువడిగళై ఆశయపట్టదు పట్టాయాగాదే నీయం. అవును, చాలా అత్యద్భుత పరాక్రమము కలిగినటువంటి రామచంద్రుడు పరమ ప్రణయియాన చక్రవర్తి తిరుమగన్ సీతమ్మని విడిచి క్షణం కూడా ఉండలేని ప్రేమ స్వరూపుడైనటువంటి శ్రీరామచంద్రుని ధరించినటువంటి తిరుత్తుజాయ్ కోసం నువ్వు ఒకవేళ ఇలా దుఃఖపడ్డావా సముద్రమా? అంటే ఏమిటి ఇందాక చెప్పుకున్నామే, మళ్ళీ ఇటువైపు వస్తాడేమో దర్శించవచ్చు అనుకుంటే ఆకాశంలో చెరువున ఎగిరిపోయాడు స్వామిని చెప్పుకున్నామే. అందుకని 14వ పేజీ చూడండి. తాళ్నయందారోడు తోళ్నయందారోడు వాసియర్వదే క్లేశப்படுగైకు. 2 మంచి పదాలు వేశారు. తాళ్నయందారు అని అంటే కాళ్ళు పట్టుకున్నవాళ్ళు, తోళ్నయందారు అంటే భుజాలను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు. తాళ్నయందారు ఎవరండి? పరాంకుశ నాయకి. తోళ్నయందారు ఎవరండి? సీతాదేవి. పరాంకుశ నాయకి కాళ్ళు పట్టుకుంది, సీతాదేవి భుజాలని అంటే కౌగిలించుకుంది అని అర్థం అన్నమాట. దానికి ఇంకో అర్థం కూడా చెప్పారు. విరాట్టియోడు శ్రీ భరతాల్వానోడు వాసి అత్తదిరే. విరాట్టి ఏమో తోళ్ నయందాళ్ళు అంటే భుజాలను ఆశ్రయించింది. భరతాళ్వాను ఆయన పాదాలను ఆశ్రయించినటువంటి వాడు. వాడి ఈ వ్యవసాదం నీంగనే జీవితుడుక. అమ్మ సుఖపడు అంటే అర్థం ఏంటి? నిజంగా సుఖంగా ఉండు అని మనం అనుకునే వాడి తిరునామం కాదు ఇక్కడ. అమ్మ నువ్వు బాగుండాలి తల్లి, బాగుండాలి, అయ్యో ఎంత దుఃఖపడిపోతున్నావు, ఊరుకోమ్మా అని ఓదార్చడం లాంటి వాడి అన్నమాట ఇదే. కనై కడలే వాయు విట్టు కూపిడ మాటాదే. నోరు విప్పి చెప్పుకోలేవు కదా పాపం. సముద్రానికి నోరు లేదు, నోరు విప్పి మాట్లాడేందుకు శబ్దాలు లేవు, అర్థాలు లేదు. ఒకటే ఘోష గొల్లుమని ఆడవడం తప్ప సముద్రానికి ఏం చేత కాదు. మిమ్మల్ పొరుమలా ఇప్పటికి రాయాగాదే ఘోషిక్కేర కడలే ఎన్నవు మామం. ప్రీతితో నీ శరీరంలో వికారం వచ్చి, వికారం అంటే మార్పు అని అర్థం. సముద్రంలో వికారాలు ఏమిటండి? సుడులు తిరగడం. దుఃఖం సుడులు తిరిగింది అని ఒక పదం ఉందండి, మనం వాడేటువంటి ఒక అందమైన పదం ఉంది. దుఃఖం సుడులు తిరిగింది అంటే పట్టలేనంత దుఃఖం వచ్చింది అని అర్థం. అలా సముద్రాన్ని చూసి అమ్మా నువ్వు ఇంత బాధపడుతున్నావా? నాలాగే నువ్వు కూడా రామచంద్ర స్వామి పాదాల మీద ఉండేటువంటి తులసి కోసమని నువ్వేమీ ఆశ పడలేదు కదా. ఎల్లే అంటే 2 అర్థాలను చెప్పుకున్నాం. ఒకటి చెలి, నెచ్చలి, ప్రియసఖి అని పిలుపు. రెండోది ఎల్లి అంటే ఏం ఆశ్చర్యం, ఇంత గంభీరంగా ఉండేదానివి, నీ ఆశ్చర్యం, నీ గాంభీర్యం అంతా ఎక్కడికి పారిపోయిందమ్మా. అయ్యో నువ్వు కూడా ఆయన పాదాలను ఆశ్రయించావా? పరమపద నాకైతే తప్పదమ్మా, పరమపదనాథుని పొందలేకపోవడం అనేది. నీకెందుకమ్మా తల్లి, ఎంత కష్టం వచ్చింది, నువ్వెందుకమ్మా బాబు ఆయన్ని నమ్ముకున్నావు? మనం ఒక మాట అంటాం, మాకు తప్పదండి మేం చెయ్యాలి, మీకెందుకు వచ్చింది అంటామే. అలాగ నాకైతే తప్పదు తల్లి. మొత్త అన్నారు. మొత్త అంటే మొత్తం కాల్ చేసిన అంటే విభీషణుడి
ఇంటికి దాసోహము అనేటువంటి ఒక అందమైనటువంటి భావాన్ని చెప్పారు ఇక్కడ. ద్రవిడంలో ఇంటిని అగం అంటారండి, అగం అంటారు. దాన్ని సంస్కృతంలో రాస్తే అహం, హాకి కా పలుకుతుంది అనమాట, అహం అంటారు. అంటే మేము స్వతంత్రులము అనుకునే వాళ్ళేమో రాక్షసులు, మేము దాసులము అనుకునే వాళ్ళేమో దేవతలు. ఇక్కడ విభీషణుడు దేవత, ఎందుకంటే మేము రాముడికి దాసుడిని అని అనుకున్నాడు కాబట్టి దాసుడైనటువంటి అతని ఇల్లు లంకలో లేదు, విభీషణుని ఇల్లు లంకలో ఉండదు. ఎందువల్లంటే ఇతడు దాసుడు కదా. ఇది చమత్కారమైన వ్యాఖ్యానం అండి. ఇది నంబిళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్యానంలో ఉండేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి విషయం. ఇన్నాళ్ళు రావణాసురుడు అంటే భయపడి అర్ధాకలితో ఉండేటువంటి అగ్నిదేవుడు ఇవాళ రామచంద్ర స్వామి యొక్క అండ చూసుకొని మొత్తం చక్కగా హనుమంతుడి ద్వారా లంకా నగరాన్ని అంతటినీ కాల్చేశాడు కదా. అలాగా నువ్వు అలాంటి రామచంద్ర స్వామి యొక్క పాదాలని నేను ఆశ్రయించినట్లు నువ్వు కూడా ఆశ్రయించావా ఏమిటి? అయినా అమ్మ, ఆ రామచంద్రుడు ఉన్నాడే, ఆ సీతమ్మ వారికి ఎంత దుఃఖాన్ని కలిగించాడమ్మా, ఎంత శక్తిమంతుడైనా కూడా ఎన్నాళ్ళు బాధ పెట్టాడమ్మా. అలాగే ఆయన్ని నమ్ముకుంటే అందరినీ బాధలే పెడతాడు. ఆయన స్వభావమే అంత, నమ్ముకున్న వాళ్ళని పరీక్షలు పెడుతూనే ఉంటాడు తల్లి అని. మరి ఏమండి, సముద్రాన్ని ఎల్లే అని స్త్రీగా ఎందుకు పిలిచారండి అని అంటే, కాముక అవస్థలో అది ప్రాణం ఉన్నదా ప్రాణము లేనిదా, స్త్రీయా పురుషుడా, ఇలాంటి మాటలు ఏమీ ఉండదు. మరి సముద్రం ఎలా ఘోషిస్తోందండి? అక్షరాలు లేవు, శబ్దాలు లేవు, అర్థాలు లేవు, ఏమీ లేవు. అది కనయిక్కై అంటే గట్టిగా ఒక ఘోష మాత్రమే మనకి వినిపిస్తోంది. పాపం తన కష్టాన్ని నోరు విప్పి చెప్పుకోలేని పరిస్థితిలో ఈ సముద్రం అంతా కూడా ఇలాగా పెద్దగా ధ్వనిస్తోంది అని ముందు నారని చూసి, తర్వాత అండ్రిల్ని చూసి, ఆ తర్వాత కడలే అంటే ఈ సముద్రాన్ని చూసి మనకి ఆళ్వారు నాయకి ఇందులో తమ యొక్క ఆర్ద్రభావాన్ని ఆర్తి ప్రధానంగా ప్రకృతికి అన్వయించి చెప్పినటువంటి పాసురం ఇది. కాముత్త కయ్యర రోడు ఎల్లే ఎల్లే ఇరా పగల్ நீ முற்ற கண் துயிலாய் நஞ்சுருகி ஏங்குதியால் தீ முற்ற தென்னிலங்கை ஊட்டினான் தாழ் நயந்தா யா முற்றது உற்றாயோ வாழி கனை கடலே. நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம், எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம், ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். దేవేశం కోలనాదన్ అతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి పట్టారకౌ చ గోవిందం కోరనాథేన చ సహకురు కేశేందు సింహం జితేంద్రం మాలాదుర్గ్యామనార్యౌ మమరుది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదాన్ తిరుఅరుమ్మాళ్ சேனை முதலி செடுகோபன்னாதமனு செய்யப்பண்டார் அணக்கால் நம்பி சென்றாமாள் வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கம்பாமெதிராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்வட்டர் வேதாந்தமன் இருகண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளையோர் எழுத்தேற்கந்த மாதவர் கற்பனா வரிவரருளாளர் திருவடியொன்றே தேவ பெருமாள் கை கண்டருளம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னங்கள் சேரந்தேவராஜாய் சதந்திராம நிவாசனே ராமானுஜாரிதாச சுசுதாய சாலினே నమ శ్రీ శైలనాథాయ కుంతి నగర జన్మనే ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్య సాలినే శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం దీపఖ్యాది గుణార్ణవం యుతేంద్ర ప్రవణం వందే ரம்யஜாமாதரும் மனுவாழி திருவாய் மழிப்பிள்ளை மாதவாழ்வாழும் மனவாழ மாமனுவன் வாழியவன் மாறன் திருவாய் மழிப்பருளை மாநிலத்தோல் தேரும் வழிவுரைக்கும் சீர் శ్రీరంగ సింహగిరి దేశిక పాద సేవ ప్రాప్తాఖిల ద్రవుడు వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వయజమాశ్రిత భాగధేయం గోపాల దేశికమహం శరణం ప్రపద్యే కౌస్తాన్వయ సంజాతం వెంకటారితనోభం వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడైవల్లుమాంబరి శ్రీమద్ వెంకటరంగారి శిష్యం సశిష్య సేవతి శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే దేవి దీప్తయే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.